నమస్తే వెల్కమ్ టు స్టడీ టైం. గత 15 ఏళ్లుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రంగాలలో నెంబర్ 1 గా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. విలువలతో కూడిన విద్యను అందించడమే ఆశయంగా ఉన్నత విద్య, సమాజం పట్ల చక్కని అవగాహన, విద్యార్థులను ఉన్నత ఉద్యోగాలుగా తీర్చిదిద్దాలన్న తపన సన్ ఇంటర్నేషనల్ ను ప్రగతి బాటలో నడిపిస్తున్నాయి. దేశంలోని ప్రముఖ స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీలలోనే కాకుండా విదేశాల్లో సైతం కొన్ని వందల మంది విద్యార్థులకు ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చిన ఘనత సన్ ఇంటర్నేషనల్ కే దక్కింది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆఫర్ చేసే మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రాంల ప్రత్యేకతలు, భవిష్యత్తులో వాటి వల్ల ఉపయోగాల గురించి మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ డైరెక్టర్ వాణి గారు, ప్రిన్సిపల్ రవికుమార్ గారు మన దగ్గర ఉన్నారు. వారిని అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం. అంతకన్నా ముందు ఏవి చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Sun, 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 Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. Sun, 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 Sun. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest.
We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. 15 years of Sun, many success stories, and still counting. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. హలో అండి, వాణి గారు, మీ కాలేజ్లో ఏమేం కోర్సులు ఉన్నాయి? యాక్చువల్లీ మన కాలేజ్లో అన్ని లెవెల్స్లో కోర్సెస్ ఉన్నాయి. 10th పాస్ అయిన వాళ్ళకి 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్స్ ఉంది, 2 years ఇంటర్మీడియట్, 3 years డిగ్రీ. ఇది అప్పుడే వాళ్ళు 10thలోనే వాళ్ళు చూస్ చేసుకుంటే వాళ్ళకి చాలా మంచి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్, గ్రూమింగ్ కానీ, ఒక మామూలు ఇంటర్మీడియట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసే వాళ్ళకి చాలా డిఫరెన్స్ వస్తుంది. వాళ్ళకి మంచి హోటల్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన వాళ్ళ సబ్జెక్ట్లో కానీ వాళ్ళ గ్రూమింగ్లో కానీ 2 years ఇంటర్, 3 years డిగ్రీ చేస్తారు. ఇంటర్ పాస్ అయిన వాళ్ళకి 4 డిగ్రీ కోర్సులు ఉన్నాయి. ఒకటి బ్యాచిలర్ ఆఫ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్, ఇంకోటి BBA బ్యాచిలర్ ఆఫ్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఇందులో HR, మార్కెటింగ్, ఫైనాన్స్ ఉంటుంది. అలాగే BBA ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం ఉంది, టూర్స్, ట్రావెల్స్, వీసా ఇలాంటివన్నీ. అలాగే BSc ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, అది చాలా మంచి కోర్సు. అందులో న్యూట్రిషన్, డైటీషియన్, ఫిట్నెస్ గురించి ఉంటుంది. ఇది కాకుండా డిగ్రీలో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలనుకొని చేయలేని వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు, డ్యూ టు ఫైనాన్షియల్ రీజన్స్, లేకపోతే పేరెంట్స్కి అంత ఇష్టం లేకపోవడం వల్ల. సో MBA హోటల్ అండ్ టూరిజం చాలా బాగుంటుంది. దీనికి 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, టూరిజం కానీ హోటల్ ఇండస్ట్రీలో కానీ వాళ్ళు వెళ్ళొచ్చు. మామూలు MBA ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్, ఇది ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రోగ్రామ్లా ఉంటుంది. ఫస్ట్ సెమిస్టర్ కాలేజ్కి వస్తే సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి వాళ్ళు జాబ్ చేస్తూ చదువుకోవచ్చు. చాలామంది జాబ్ చేసే వాళ్ళకి MBA చేయకుండా డిగ్రీలోనే జాబ్లో వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు, అరే MBA చేయలేదు అనుకున్న వాళ్ళకి ఈ MBA చాలా అవసరం పడుతుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళ కెరియర్ గ్రోత్ కానీ ప్రమోషన్స్ కానీ ఒక MBA అనేది ఉంటే మల్టీనేషనల్ కంపెనీలో చాలా బాగుంటుంది. వాళ్ళు జాబ్ చేస్తూ కూడా మన దగ్గర చదవచ్చు అనమాట. ఇది కాకుండా 1 year PG డిప్లొమా, అలాగే సర్టిఫికేట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, రవికుమార్ గారు, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే ఎలాంటి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది అని చెప్పేసి చాలా మంది స్టూడెంట్స్ అయోమయంలో ఉంటారు. అలాంటి వారికి మీరేం చెప్తారు? హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే ఫ్యూచర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది? హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే అంటే ఫ్యూచర్ అందరికీ బాగుంటుంది. ఎందుకంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ అనేది కంప్లీట్లీ ప్రాక్టికల్ ఉండే ప్రోగ్రామ్ అనమాట. అంటే స్టూడెంట్స్ కొంచెం చదువులో వీక్ ఉండి కమ్యూనికేషన్లో కొంచెం వీక్ ఉన్నా కానీ ఈ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఏంటంటే ప్రాక్టికల్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అనమాట. అంటే 80% ప్రాక్టికల్స్ ఉంటే లైక్ థియరీ కూడా, అంటే ప్రాక్టికల్స్ ఏం చేస్తారో థియరీ అదే నేర్చుకుంటారు స్టూడెంట్స్. సో స్టూడెంట్స్కి అంటే బేసిక్గా మా కాలేజ్ ఏంటంటే లైక్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ నుంచి వాళ్ళ కాలేజ్ అడ్మిషన్ తీసుకొని ఫస్ట్ సెమిస్టర్ నుంచి ఎప్పుడైతే వస్తారో వాళ్ళకి అప్పటి నుంచి వాళ్ళకి ప్రాక్టికల్ క్లాసెస్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంటాయి. దాంతోపాటు కాలేజ్లో సబ్జెక్టే కాకుండా ఈవెన్ పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ క్లాసెస్ కూడా ఇవి స్టార్ట్ చేస్తూ ఉంటాం స్టూడెంట్స్కి. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే స్టూడెంట్స్కి ఆ స్టేజ్ ఫియర్, కమ్యూనికేషన్ తక్కువ ఉన్నా కానీ కొంచెం ఇంప్రూవ్ చేసుకునే ఎబిలిటీ కూడా కలుగుతుంది. సో ప్రాక్టికల్ ఉండే ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి స్టూడెంట్స్కి అంటే మిగతా అకాడమిక్స్తో పాటు కానీ లేదా కమ్యూనికేషన్తో పాటు సంబంధం లేదు, కొంచెం ప్రాక్టికల్స్కి ఉండి కొంచెం హార్డ్ వర్కింగ్ నేచర్ ఉంటే బాగుంటుందండి. సో ఇలా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలంటే అందరికీ తెలియదు ఏంటంటే లైక్ ఇందులో 4 డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి, ప్రొడక్షన్, సర్వీస్, ఫ్రంట్ ఆఫీస్ అండ్ హౌస్ కీపింగ్ అని. సో ఈ 4 డిపార్ట్మెంట్స్లో స్టూడెంట్ 3 years కాలేజ్లో చదువుకున్న తర్వాత ఫైనల్ ఇయర్కి వచ్చినప్పుడు అతను స్పెషలైజేషన్ చూస్ చేసుకుని ఈ 4 డిపార్ట్మెంట్స్లో ఏదైనా ఒక డిపార్ట్మెంట్ చూస్ చేసుకోవచ్చు. అంటే 3 years తర్వాత కూడా వాళ్ళ కెరీర్ ఎందులో చేసుకోవాలని చెప్పని చూస్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. సో ఇదేంటంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కంప్లీట్ చేసిన స్టూడెంట్స్కి హోటల్లో, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్లో, గవర్నమెంట్ సెక్టర్స్లో అంటే ఎటువైపు చూసినా కానీ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ చాలా ఉన్నాయి. సో నార్మల్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేస్తే ఏంటంటే వాళ్ళకి లిమిటెడ్ అవైలబిలిటీస్ ఉంటాయి అనమాట జాబ్స్లో. బట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ యాజ్ ఎ ప్రొఫెషనల్ డిగ్రీ
ప్రాక్టికల్ ఉండే ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి స్టూడెంట్ కమ్యూనికేషన్తో పాటు పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్, లైఫ్ స్కిల్స్ అవన్నీ ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి నేర్చుకుంటూ వెళ్తారు. సో 3 ఇయర్స్లో ఏంటంటే స్టూడెంట్ కంప్లీట్గా మోల్డ్ అయ్యి డిఫరెంట్ అయిపోతారు. సో వాళ్ళకి డిఫరెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి. అండ్ లైక్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చూసాక కూడా వాళ్ళకి అప్రోడ్ ప్లేస్మెంట్స్ కూడా 100% బాగా దొరుకుతాయండి. ఓకే, రైట్. వాణి గారు, ఏవి చూస్తేనే అర్థమవుతుంది మీ కాలేజ్ గొప్పతనం గురించి, ఒక్కసారి మీ మాటలో మీ కాలేజ్ ప్రత్యేకతల గురించి. యాక్చువల్గా సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ టు బి లిటిల్ డిఫరెంట్. అంటే ఒక స్టూడెంట్గా మీరు వస్తే మా కాలేజ్కి మీ కాలేజ్లో ఎందుకు జాయిన్ అవ్వాలి? బికాస్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ కాలేజెస్, అన్నీ బ్యూటిఫుల్ బిల్డింగ్స్ ఉంటాయి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి, కానీ సన్ కాలేజ్లో జాయిన్ అవ్వడానికి ఒక రీజన్ ఉండాలి అని మేము 16 ఇయర్స్ నుంచి కూడా బాగా అనాలిసిస్ రీసెర్చ్ చేసి, ఇది ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్. అంటే స్టూడెంట్ ఇండస్ట్రీలో ఏమవుతుంది అనేది కంటిన్యూస్గా, అంటే ఏదో ఒక ప్రాజెక్ట్ చేసి 1 మంత్ 2 మంత్స్ ప్రాజెక్ట్ చేసి వెనక్కి వచ్చి ఆ ప్రాజెక్ట్ ప్రపోజల్ ఇవ్వటం కాదు. ప్రతి స్టూడెంట్ 2nd సెమిస్టర్ 3rd సెమిస్టర్ నుంచి జాబ్ చేస్తూ చదువుకోవాలి. ఇండస్ట్రీకి ఏం కావాలి, ఎడ్యుకేషన్ ఏం జరుగుతుంది, ఈ రెండింటికి చాలా గ్యాప్ ఉంటుంది ఎప్పుడు. ఆ గ్యాప్ ఫిల్ చేయాలంటే డెఫినెట్గా ఇండస్ట్రీ ఓరియంటెడ్గా ఉండాలని. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అయితే 2nd సెమిస్టర్ నుంచి పార్ట్ టైం జాబ్స్ చేస్తారు. బీబీఏ వాళ్ళు 3rd సెమిస్టర్ నుంచి 45 డేస్ వర్క్ చేస్తారు, 45 డేస్ కాలేజ్కి వస్తారు. ఆ 45 డేస్ వర్క్ చేసే దాంట్లో కూడా హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్, ఫైనాన్స్, షేర్ బ్రోకింగ్ ఏజెన్సీస్, అకౌంట్స్ వీటిల్లో వర్క్ చేస్తారు. ఫైనల్ సెమిస్టర్లో ప్లేస్మెంట్ అవుతుంది. అలాగే టూరిజం వాళ్ళు టూర్స్, ట్రావెల్స్, వీసా, ఇమిగ్రేషన్, ఎయిర్పోర్ట్లో వర్క్ చేస్తారు. అలాగే ఎంబీఏ వాళ్ళు 2nd సెమిస్టర్ నుంచి వర్క్ చేస్తారు. సో ప్రతి వాళ్ళు హాస్పిటల్స్లో వర్క్ చేస్తారు, ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ వాళ్ళు. ప్రతి వాళ్ళు వర్క్ చేయటం వల్ల కాలేజ్కి వెనక్కి వచ్చినప్పుడు ఏదో సినిమాల గురించి లేకపోతే షాపింగ్ గురించి మాట్లాడకుండా వాళ్ళ క్లాస్ ఫుల్ ఆఫ్ పీపుల్ విల్ బీ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్. అంటే నీ కంపెనీ ఏంటి, నీ ప్రోడక్ట్ ఏంటి, నువ్వు బాస్తో ఎలా బిహేవ్. సో ఒక కాలేజ్ విల్ బికమ్ ఏ కంప్లీట్ కార్పొరేట్ సెక్టర్ వేర్ ఇన్ దే విల్ హ్యావ్ దట్ ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పోజర్. దిస్ ఈస్ ది మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అవర్ కాలేజ్ అండ్ అదర్ కాలేజ్. ప్రతి స్టూడెంట్ బయటకు వెళ్ళినప్పుడు 1.5 to 2 years ఎక్స్పీరియన్స్, ఎక్స్పోజర్, శాలరీ, సర్టిఫికేట్ ఇవన్నిటితో బయటకు వెళ్తాడు. దీనివల్ల స్టూడెంట్ ఒక కంప్లీట్ ఎంప్లాయీగా తయారు చేసి పంపించే బాధ్యత సన్ కాలేజ్ తీసుకుంటుంది. రైట్ అండి, చెప్పమ్మా. నమస్కారం సార్. నమస్తే అండి. గుడ్ ఈవినింగ్ మ్యామ్. చెప్పమ్మా, ఏ కోర్సు? విజయ్ కుమార్ గారు, ప్లీజ్ అండి టీవీ చూడకుండా మీరు ఫోన్లో మాట్లాడండి. ఓకే మ్యామ్. సార్ అదే నేను బీకామ్ అయింది సార్. ఓకే. యాక్చువల్లీ నేను బీకామ్ అయింది కర్ణాటకలో. ఓకే. అదే నేను బీకామ్ అయింది కర్ణాటకలో సార్. యాక్చువల్లీ నేను అదే మా నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ గురించి ఆలోచిస్తా ఉన్నాను. యాక్చువల్లీ నేను మా ఎంబీఏ చేయాలనుకుంటున్నాను సార్. ఓకే. బట్ ఇంట్లో నుంచి పరిస్థితి బాగలేకుండా ఉండేదానికి నేను యాక్చువల్లీ జాబ్ చేసుకొని ఎంబీఏ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఓకే. సో దట్ రీజన్ మీ ఇన్స్టిట్యూట్ అదే ఇప్పుడు చేసి నేను యాడ్ చూశాను. మీ ఇన్స్టిట్యూట్ లో చాలా జాబ్ చేసుకొని ఎంబీఏ ప్రోగ్రామ్ అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కానీ టూరిజం కానీ అంటే ఏమైనా చెప్తారా సార్ అని చెప్తాను. యాక్చువల్గా బీకామ్ చదివిన వాళ్ళకి 3 courses యూఆర్ ఎలిజిబుల్ అమ్మా. ఇప్పుడు ఎంబీఏ అంటే కొంచెం ఫీజు అంటే 3 lakhs ఉంటుంది, 4 installmentsలో కట్టాలి. ఇందులో ఇంటర్నేషనల్ టూర్, బుక్స్, కిట్స్, ఎగ్జామ్ ఫీజు అన్నీ ఉంటాయి. 3rd సెమిస్టర్ నుంచి మీరు హోటల్ ఇండస్ట్రీ కానీ టూరిజం ఇండస్ట్రీకి కానీ వెళ్ళొచ్చు. హోటల్ ఇండస్ట్రీ అంటే సర్వీస్, కుకింగ్, ఇప్పుడు సార్ చెప్పినట్టు హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ మీరు చదువుతారు, అలాగే ట్రైనింగ్కి వెళ్తారు. టూరిజం సెక్టర్ వేరు. అలానే ఎంబీఏ జనరల్ మీకు మామూలుగా తెలిసి ఉంటుంది, హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్, ఫైనాన్స్, అది 2nd సెమిస్టర్ నుంచి జాబ్ చేస్తూ చదువుకుంటారు. లేదు తక్కువ డబ్బుల్లో అవ్వాలి, త్వరగా అవ్వాలి, త్వరగా జాబ్కి వెళ్ళాలనుకుంటే 1 year పీజీ డిప్లొమా ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి వెళ్ళొచ్చు. అది 1 year కాలేజ్కి వచ్చి 3rd సెమిస్టర్ నుంచి ట్రైనింగ్కి వెళ్ళి తర్వాత ప్లేస్మెంట్ అవుతుంది. అది 1,70,000 2 installmentsలో కట్టచ్చు. సో ఈ 3 కోర్సులు ఉన్నాయి. మీరు ఆ నెంబర్కి కాల్ చేయండి, మీకు ఇంకా ఫర్దర్ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తారు. తర్వాత నాతో కూడా మీరు మాట్లాడచ్చు. రైట్. రవికుమార్ గారు, ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ అదేవిధంగా ఇంటర్నేషనల్ ప్రాజెక్ట్స్ గురించి చెప్పండి. మన కాలేజ్ అంటే సన్ కాలేజ్ అంటే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్కి బాగా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాం. ఎందుకంటే స్టూడెంట్ ఎప్పుడైనా లైక్ కాలేజ్కి వచ్చినప్పుడు లోకల్ ప్లేస్మెంట్స్, నేషనల్ వైజ్ ప్లేస్మెంట్స్ అంటే ప్రతి కాలేజ్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. బట్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ అనేది లైక్ స్టూడెంట్కి లైక్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అవనివ్వండి, బీబీఏ కానీ ఎంబీఏ టాలెంట్ టూరిజం కానీ చేసిన వాళ్ళకి లైక్ సన్ కాలేజ్ లైక్ ఎవ్రీ ఇయర్ అరౌండ్ 40% ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్కి వెళ్తారు. సో ఇలా ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ చూసుకుంటే అంటే లైక్ వీ హ్యావ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా, యూఎస్ఏ, ఇక్కడ సింగపూర్లో ఉన్నారు, మలేషియాలో ఉన్నారు, దుబాయ్లో ఉన్నారు, అబుదాబీలో ఉన్నారు. సో ఇలా స్టూడెంట్స్కి
స్టూడెంట్స్కి ఏంటంటే లైక్ థర్డ్ ఇయర్లో వాళ్ళు ఎప్పుడైతే స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకు కొంచెం డబ్బు ఖర్చు అవుతుంది, కానీ లైక్ దే గో ఫర్ అన్ ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్ అంట. ఇది 1 year ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది సింగపూర్లో. స్టూడెంట్ ఏంటంటే అక్కడ కాలేజ్తో టైఅప్ ఉండి ఇక్కడ మన స్టూడెంట్ అక్కడ వెళ్ళి 6 months డిప్లొమా చేసి దెన్ మళ్ళీ 6 months అక్కడ ఇంటర్న్షిప్ వర్క్ చేస్తారు. సో అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు స్టూడెంట్కి ఇంటర్నేషనల్ డిప్లొమా ఉంటుంది సర్టిఫికేట్, దాంతోపాటు ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజర్ అంటే 6 months వర్క్ చేస్తారు కాబట్టి ఆ ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజర్ ఉంటుంది. సో దట్ విల్ మేక్ ఏ స్టూడెంట్ టు ఈజీలీ గెట్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్. సో స్టూడెంట్ ఎప్పుడైతే అక్కడ ఇంటర్నేషనల్కి వెళ్ళి అక్కడ థర్డ్ ఇయర్ మొత్తం చదివి, థర్డ్ ఇయర్ అంటే 1 year కంప్లీట్గా అక్కడ చదివి అండ్ అక్కడ జాబ్ చేస్తారో వాళ్ళకి ప్లేస్మెంట్స్ అనేది ఈజీగా దొరుకుతున్నాయి అనమాట. అండ్ ఇంటర్నేషనల్ కాకుండా లైక్ స్టూడెంట్ ఇక్కడ కూడా అంటే మన కాలేజ్లో యాజ్ మేడం చెప్పినట్టు ఐఐపీ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా మనము సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి స్టూడెంట్స్ని పార్ట్ టైం జాబ్ పంపించడం, థర్డ్ సెమిస్టర్ నుంచి ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి వర్క్ చేయడం నేర్పించడం వల్ల స్టూడెంట్కి ఏంటంటే వర్క్ అనేది ఏంటి, వర్క్ ఎలా చేయాలి, కెరీర్ ఎలా బిల్డ్ చేసుకోవాలి, ఏదైతే బాగుంటుంది వాళ్ళకి అని చెప్పని చూస్ చేసుకునే అవగాహన వస్తుంది. సో దానివల్ల ఏంటంటే స్టూడెంట్ థర్డ్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయ్యేలోపు లైక్ వాళ్ళకి ఆ వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్, శాలరీ అవన్నీ అంటే కాలేజ్ సర్టిఫికేట్తో పాటు అవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి ఫైనల్ ఇయర్లో దే కెన్ ఈజీలీ గెట్ అన్ అబ్రాడ్ ప్లేస్మెంట్ అంటే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ అనేది ఈజీగా వస్తుంది. ఇంటర్వ్యూ స్కిల్స్ కూడా డెవలప్ అవుతూ ఉంటాయి స్టూడెంట్స్కి. సో దానివల్ల ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్కి మనము లైక్ ఈవెన్ సింగపూర్లో కూడా అండి లైక్ దే ఆర్ గెటింగ్ అరౌండ్ 2 lakhs per month సాలరీస్. అండ్ ఇంటర్న్షిప్కి వెళ్ళినప్పుడు ఎప్పుడైతే నేను చెప్పాను ఫైనల్ ఇయర్ ఇంటర్న్షిప్ వెళ్తారో అక్కడ స్టూడెంట్కి లైక్ 6 months ఇంటర్న్షిప్ వెళ్ళినప్పుడు స్టూడెంట్కి అరౌండ్ లైక్ 1,50,000 వరకు పర్ మంత్ ప్యాకేజ్ వస్తుంది. ఓకే రైట్ అండి. నెక్స్ట్ కలర్ దయాకర్ గుంటూరు నుంచి ఫోన్ లైన్లో ఉన్నారు. దయాకర్ గారు రైట్ అండి, కాల్ కట్ అయిపోయినట్లుంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్లో ఏ కోర్సులకైనా అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది? యాక్చువల్గా లాస్ట్ 3 months అడ్మిషన్ ఆఫీస్ అయితే ఓపెన్ చేస్తుంది, బట్ ఆన్లైన్లో అడ్మిషన్స్ చాలా జరుగుతున్నాయి. www.sun.edu.inకి వెళ్తే మీకు ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఉంటుంది, అది ఫిల్ చేసి పంపిస్తే ఇమీడియట్గా మీకు కాల్ చేస్తాము. అది కాకుండా మీరు ఈ నెంబర్కి కాల్ చేసి మీరు మాట్లాడి దాని తర్వాత ఫోన్ కౌన్సిలింగ్ అనేది చాలా ముఖ్యం. అంటే ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా రాలేని వాళ్ళు ఫోన్ కౌన్సిలింగ్ చేయొచ్చు. బేసికల్గా ప్రతి ఒక్క కోర్స్కి ఒక యాటిట్యూడ్, ఒక పర్సనాలిటీ ఉండాలి. అది ఉంటేనే మీరు చేయగలరు. ఎస్పెషలీ సన్ ఇంటర్నేషనల్ కాలేజ్లో కోర్సులన్నీ కూడా కొంచెం కష్టం. 80% అటెండెన్స్ ఉండాలి, చాలా హార్డ్ వర్క్ చేయాలి. ఏదో ఆడతా పాడతా చదువుదాము అని వచ్చే పని అయితే అసలు సన్ కాలేజ్లో జాయిన్ అవ్వటం అనేది ఇట్స్ నాట్ ఏ గుడ్ ఐడియా ఫర్ యూ. బికాస్ ఇది ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అంటే సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి జాబ్ చేస్తారు, చదువుకుంటూ అటు ప్రాజెక్ట్స్ చేయాలి, ఇంటర్న్షిప్స్ ఉంటాయి, అసైన్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నిటితో పాటు వాళ్ళు జాబ్లో డబ్బులు కూడా సంపాదిస్తారు. సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళకి హార్డ్ వర్కింగ్ నేచర్ ఉండాలి, అట్లానే బీబీఏ వాళ్ళకి డైనమిక్ క్యారెక్టర్ ఉండాలి, బాగా ప్రెజెంటేషన్ స్కిల్స్ ఉండాలి. ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్లో ఇష్టం, కొంచెం ఫోటోగ్రఫీలో ఇష్టం అయితే టూరిజం బాగుంటుంది. సో ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్కి ఒక కోర్స్ ఉంటుంది కాబట్టి కంపల్సరీగా స్టూడెంట్ కానీ పేరెంట్ కానీ నాతో కానీ విశాఖపట్నంలో ఆశా గారితో కానీ మాట్లాడి ఆ ఫోన్ కౌన్సిలింగ్ కానీ పర్సనల్ కౌన్సిలింగ్ చేసుకొని కోర్స్ అనేది డిసైడ్ చేసుకోవడం మంచిదన్నమాట. రైట్ అండి. నెక్స్ట్ కలర్ జాస్మిన్ హైదరాబాద్ నుంచి ఫోన్ లైన్లో ఉన్నారు. జాస్మిన్ గారు గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. డైరెక్టర్ వాణి గారు, ప్రిన్సిపల్ రవికుమార్ గారు ఉన్నారు, మాట్లాడండి. గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం. నాది బీటెక్ అయిపోయి 7 years అయిందండి. ఓకే. నాకు కుకింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం. నేను ఏమైనా కోర్స్ చేస్తున్నా అని చెప్పి అడుగుదామండి. నాకేమైనా ఎలిజిబిలిటీ ఉందా? ఉందమ్మా. ఇప్పుడు బీటెక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిగ్రీ కాబట్టి 1 year పీజీ డిప్లొమా ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయొచ్చు. దాంట్లో మీకు మళ్ళీ 4 departments ఉంటాయి, బట్ షెఫ్గా కూడా మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే వెళ్ళొచ్చు. అది కాకుండా మనకి 1 year culinary కూడా ఉంది, అంటే ఓన్లీ కుకింగ్ కూడా 1 year డిప్లొమా కోర్స్ ఉంది, అది కూడా మీరు చేయొచ్చు. అది 1,70,000. పీజీ డిప్లొమా అయినా ఇదైనా 1,70,000 అయిపోతుంది. మీరు వచ్చి కొంచెం ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్ కాబట్టి కంపల్సరీగా మీరు కాలేజ్కి వచ్చి ఆ ప్రాక్టికల్స్ అన్నీ చేస్తే తప్పకుండా ట్రైనింగ్లో కూడా మీరు 4 departments ఉన్నా కుకింగ్ ఇంట్రెస్ట్ అయితే మళ్ళీ దాన్ని ఫర్దర్గా దాంట్లోనే 3rd 4th సెమిస్టర్ కూడా అందులోనే చేసుకుంటే డెఫినెట్గా అసిస్టెంట్ కుక్స్, షెఫ్స్ అలాగే మంచి ప్రమోషన్స్ కూడా వస్తాయి. కాకపోతే చాలా కష్టం షెఫ్ అవడం, అనుకున్నంత ఈజీ కాదు, బాగా ఎఫర్ట్ పెట్టాలి, మంచి హార్డ్ వర్కింగ్ కూడా ఉండాలి. రైట్ అండి. రవికుమార్ గారు, పక్క రాష్ట్రాల నుంచి కావచ్చు, పక్క జిల్లాల నుంచి కావచ్చు, గ్రామాల నుంచి కావచ్చు వచ్చే స్టూడెంట్స్ని మీరు ఎలా కమ్యూనికేట్ చేస్తారు? అంటే వేరే డిస్ట్రిక్ట్స్ నుంచి వేరే ప్లేసెస్ నుంచి వచ్చిన స్టూడెంట్స్ కండి లైక్ సన్ కాలేజ్ ఏంటంటే లైక్ ఫ్రమ్ ద డే వన్ అంటే ద డే వన్ వెన్ దే ఎంటర్ ద కాలేజ్ అంటే ముందు మనం ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసినట్టు మేడం చెప్పినట్టు కౌన్సిలింగ్లో కూడా ఏంటంటే స్టూడెంట్కి అంటే వచ్చారు ఏదో కోర్స్ ఆఫర్ చేసాము సీట్ ఇచ్చామని కాకుండా లైక్ స్టూడెంట్తో మాట్లాడి స్టూడెంట్కి ఏదైతే బాగుంటుంది, ఏ కోర్స్ అయితే బాగుంటుంది, వాళ్ళ కమ్యూనికేషన్, వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ అవన్నీ చూసి కోర్స్ ఆఫర్ చేస్తారనమాట. సో అలా చూసుకుంటూ వస్తే ఏంటంటే మాకు ఫస్ట్ సెమిస్టర్ నుంచి స్టూడెంట్స్కి కమ్యూనికేషన్ వేస్ అంటే వేరే ప్లేసెస్ నుంచి కొంచెం విలేజెస్ నుంచి డిస్ట్రిక్ట్స్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళకి కొంచెం కమ్యూనికేషన్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది,
వాళ్ళకి డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ అనేది కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది, కొంచెం భయం అనేది ఉంటుంది, అంటే పబ్లిక్లో మింగిల్ అవ్వాలి ఏంటి అని. హైదరాబాద్కి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ఏంటంటే ఆ ఫియర్ ఉంటుంది, అంటే డిఫరెంట్ ప్లేస్, న్యూ కోర్స్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అయినా బీబీఏ అయినా ఇట్స్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్, ప్రొఫెషనల్ డిగ్రీ కదా. సో అక్కడ ఏమవుతుందంటే స్టూడెంట్స్కి ఆ భయం వెళ్ళడానికి మా కాలేజ్లో లైక్ దిస్ ప్రాక్టీస్ అండ్ పాలసీస్ అనమాట. ఏంటంటే వేరే బయట నుంచి వచ్చిన పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ఫ్యాకల్టీస్ అవనివ్వండి, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ డెవలప్మెంట్ ఫ్యాకల్టీ అవనివ్వండి, ఏంటంటే స్టూడెంట్కి లైక్ ఫస్ట్ 1 month కంప్లీట్గా సబ్జెక్ట్ కన్నా ముందు వీ ఫోకస్ ఆన్ దిస్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్. అంటే స్టూడెంట్ ఎలా మాట్లాడుతున్నాడు, ఎలా బిహేవ్ చేయాలి, అలా డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ ఏంటి, హెయిర్ ఎలా కోమ్ చేసుకోవాలి. సన్ ఇంటర్నేషనల్ కే సొంతం అనుకుంటా కదండి. అవునండి, ఇది అంటే మా సన్ ఇంటర్నేషనల్ కాలేజ్లో ఇది పాసిబుల్ అండి. ఎందుకంటే వేరే కాలేజ్లో చూస్తే నార్మల్గా స్టూడెంట్ ఎలానో రెడీ అయిపోయి వెళ్ళిపోతారు, సబ్జెక్ట్ ఎంతసేపు బుక్ నాలెడ్జ్ అదే ఉంటుంది. బట్ మేమేంటంటే సన్ కాలేజ్లో నార్మల్గా బుక్ నాలెడ్జ్, అకాడమిక్స్ అనేది ఎలాగో స్టూడెంట్ నేర్చుకుంటాడు. ప్రాక్టికల్స్ అనేది ఏంటంటే ప్రాక్టికల్ జాబ్కి వెళ్ళినప్పుడు కానీ పార్ట్ టైం జాబ్స్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ నేర్చుకుంటారు. బట్ ఏ కామన్ థింగ్ విచ్ స్టూడెంట్ హ్యాస్ టు లెర్న్ ఇస్ కమ్యూనికేషన్ అనేది, పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్, పీపుల్తో ఎలా మింగిల్ అవ్వాలి, ఎలా కమ్యూనికేట్ చేయాలి, ఎలా మాట్లాడాలని చెప్పని మేము స్టూడెంట్ పైన అక్కడి నుంచి అంటే డే 1 నుంచి మేము ఫోకస్ చేస్తూ స్టూడెంట్స్కి ఆ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఒక గ్రూప్ డిస్కషన్స్ లైక్ ప్రజెంటేషన్స్ ఇప్పించడం స్టూడెంట్స్తో, వాళ్ళు మాట్లాడడం అంటే ఇంగ్లీష్లోనే కాదు తెలుగులో అయినా సరే మాట్లాడడం. అంటే మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ఆ ఫియర్ స్టూడెంట్ నుంచి వెళ్ళిపోవాలని చెప్పని ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ గ్రూప్ డిస్కషన్స్లో పెట్టడము, లేదా ప్రజెంటేషన్ ఇప్పించడం స్టూడెంట్ తోటి, ఇలా డిఫరెంట్ స్టెప్స్ అన్ని ఫాలో అయ్యి లైక్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ కంప్లీట్ అయ్యేలోపు ఆ స్టూడెంట్కి ఆ స్టేజ్ ఫియర్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. దెన్ సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి వీ కంప్లీట్లీ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ద సబ్జెక్ట్ అలాంగ్ విత్ ద పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్. అంటే ఎవ్రీ సాటర్డే ఇస్ లైక్ నో బుక్ డే ఫర్ అస్. ఆ రోజు ఏంటంటే స్పెషల్గా స్టూడెంట్స్కి దేనిపైన ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, వాళ్ళకి కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఇవ్వడము, వాళ్ళకి దాంతోపాటు కాలేజ్లో కొన్ని ప్రాక్టికల్స్ చేయడం, అంటే స్టూడెంట్కి ఏది ఇంట్రెస్ట్ ఉందో అది ఆ రోజు చేయిస్తాము. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే స్టూడెంట్కి కూడా కాలేజ్కి రావాలని చెప్పి ఒక ఇష్టం కలుగుతుంది. అంటే వీకెండ్లో కాలేజ్ వెళ్ళాలి, ఏం చేయాలని కాకుండా ఇట్స్ కంప్లీట్లీ చాయిస్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ అనమాట ఆ రోజు. సో ఆ రోజు ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ మాకు స్ట్రెంత్కి ఫుల్గా ఉండి వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేయడం కానివ్వండి, అది అలా చేసుకుంటూ వెళ్ళి లైక్ ఈ 3 yearsలో లైక్ డే 1 వచ్చినప్పుడు స్టూడెంట్ ఎలా ఉంటాడు, లైక్ ఫైనల్ డే వన్ కాలేజ్ నుంచి బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు స్టూడెంట్ ఎలా ఉంటాడో కంప్లీట్గా చేంజ్ అవుతుందండి. సో ఈ విషయంలో ఏంటంటే మా ఫ్యాకల్టీ సపోర్ట్ మాకు చాలా ఉంది. ఫ్యాకల్టీస్కి మేము మెంటర్షిప్ పాలసీ ఇస్తున్నాము. సో ఎవ్రీ 25 స్టూడెంట్స్ విల్ బీ అండర్ 1 ఫ్యాకల్టీ. సో ఆ ఫ్యాకల్టీ ఏంటంటే దట్ ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి లాస్ట్ ఇయర్ వరకు ఆ ఫ్యాకల్టీ వాళ్ళకి రెస్పాన్సిబుల్ అయి ఉంటారు. వాళ్ళ కాలేజ్ రావడం అండి, వాళ్ళ కమ్యూనికేషన్, వాళ్ళ పర్సనల్ డెవలప్మెంట్, వాళ్ళ గ్రూమింగ్ సెన్స్, అంటే A to Z ఫ్రమ్ ద డే 1 అటెండెన్స్ గురించి, మార్క్స్ గురించి ప్రతి ఒక్కటి పేరెంట్స్తో మాట్లాడడం కానీ, పేరెంట్స్కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం కానివ్వండి, అవన్నీ ఉంటుంది. సో ఇలా ట్రాక్ పెట్టుకొని మేము ప్రాసెస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సో దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ రన్నింగ్ విత్ ఎ సక్సెస్ వేర్ 100% ప్లేస్మెంట్ అండ్ స్టూడెంట్ రేషియో అండ్ మా కాలేజ్గా ప్రత్యేకంగా స్టూడెంట్స్ మా కాలేజ్లో రావాలి అంటే ఇవన్నీ రీజన్స్ అండి. రైట్ అండి, మీ కాలేజ్లోనే స్టూడెంట్స్ ఎందుకు జాయిన్ అవ్వాలి, అదేవిధంగా భవిష్యత్తు అవకాశాల గురించి చాలా చక్కగా వివరించారు. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇది వాళ్ళ స్టడీ టైం. కీప్ వాచింగ్ టీవీ.